एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਈਕਨ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2009 ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ। मैं सब तो पहला तो सारे का कारण जी आया शुरू करने तो पहला मैं दो तीन गल्लां करनियां ने। पहली गल ते कि साडे नाल स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट गुरिंदर वाल एंड संदीप चट्टा, and we have a pharmacist Mr. Sharma and one international medical graduate Dr. Nadeem Ka. So it's a part of the education program as well. So thank you again. बाकी तुसी डॉक्टर लाली एंड मिस्टर लाली में तुसी मिल ही लिया। सब तो इंपॉर्टेंट गल मैं ये करनी चाहता शुरू के कि जो प्रोग्राम असी शुरू किया इन 2008 तो उदों डॉक्टर हो जोड़े इन्हों का दिमाग गल सी करना चाहिए। इन्होंने चाइनीज़ कम्यूनिटी वास्ते किया सी, सो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर द पंजाबी और इंडो-कैनेडियन कम्यूनिटी एज वेल। So we have developed a very good partnership with him, and for the last say 5 years he has done an exceptionally good job to make sure this program runs very smoothly, and this program is very innovative and बाकी नाल है कि रिस्पेक्टफुल प्रोग्राम है सारी कम्यूनिटीज़ बारे। सो ये प्रोग्राम के अंदर जोड़ा ये तो एक्सप्लेन करेंगे पहला भी इन्होंने की विजन है कि किस पास प्रोग्राम में खड़ना चाहते हैं, उस तो बाद फिर मैं थोड़ा बात कराँगा। सो मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम नहीं लेना, मैं हम डॉक्टर कैंडल को रिक्वेस्ट कराँगा so he should come and speak to you for about 15 minutes and he will give an overview of the program, when we started, where we are and what's our future. Thank you. That we do this workshop. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। In big meetings, we can share knowledge and have discussion. In this workshop, I'm hoping that we can share skills so that we can provide you with some tips so that immediately after you leave this room, that you can start using these tips to help you achieve the best of health. ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੁਝ ਟੋਟਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵਰਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਟੋਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। And that's why I'm so appreciative of you being here with us for the first time to try this out. Because thank you for filling out the surveys. It helped us to understand how this workshop helps you. And also, I hope that throughout today, you will continue to give us feedback so that we can improve on it to help you immediately apply skills to assist yourself in getting healthy. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। And I'm happy to take the first 10 minutes or so to introduce some of the electronic ways, some of the ways that through the internet, through your cell phone,
that it can immediately help us to get healthy. And that's what I'm achieving, hopefully to achieve in the next 8 minutes or so. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਚ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। So 3 things I'm going to share with you. First, I'm going to ask you a question. How many of you access the internet and websites for health information for yourself or for your family members? 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। Excellent. Thank you very much. Fantastic approach, and in fact, many great information online available for you already right now. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So all the information today and all the last few years when we do our workshop, all the information is on our iconproject.org. In your handout, you have that website, so easy to be able to access it through there. And we try our best to translate as best we can. And so again, if the writing is somewhat lacking, do help us to improve it better for you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ www.iconproject.org। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ www.iconproject.org। Thank you to our speakers like Dr. Chima, Freddie, and for today, we have actually taped all the presentation. So if you go there, by clicking there, you have Dr. Chima in your house speaking to you in person. ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। How many of you join online groups to discuss about health? How many of you join online groups to discuss about your health? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? Again, it's good to get some information and sharing some ideas. This is an example of a website that's very popular that people sign up. And not a bad idea to join those websites, but make sure you talk with your doctor, your pharmacist, your nurses when you get information from there before you apply that information. However, very popular, lots of people go online, join groups like this for discussion. So you want to check that out. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ www.patientlikeme.com। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। A fantastic site that actually the US National Library of Medicine does is medlineplus.com. Doctors go to Medline to search for our information for research. They translate all those scientific literature into languages that we can understand. And so great site to go to look for information that's reliable, that can help you with your health. ਦੂਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ www.medlineplus.com। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ट्रांसलेट की गई है, उस बारे जानकारी मिलेगी। How many of you use Internet Explorer as your web browser when
when you click, you use Internet Explorer. ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ Good. How many of you use another website called Chrome? Google Chrome. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ Chrome ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ The only reason I'm asking that is I have no financial ties to either companies. Let me say that first. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ The reason I suggest Chrome is better for this case is if you go to Chrome, you can actually right-click your mouse and this page will instantly be translated into Hindi. Now, it has not Punjabi translation yet, as I understand it, but you can translate it Hindi if you like. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ www.medlineplus.com ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Here's another tip. How many of you use Google and put in Punjabi to search for Punjabi websites? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਜ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ So tonight, you may want to go home and try. You go to Google, type in Punjabi, whatever you want to search, Bollywood stars. I search. Try in Punjabi. You'll be surprised what you find. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲਸ ਦਾ ਪੇਜ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ Yeah. When we do this workshop in Chinese, many of our Chinese community members are surprised that when they type in Chinese, they actually pop in a whole bunch of Chinese pages for them. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੇजेस ਆਲਰੇਡੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ How many of you use social media? Twitter, Facebook? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Excellent. Fantastic. On our Icon webpage on eHealth Strategy Office, again, you have the website here. We have listed out all the social media evidence or all the social media groups that talk about health. So if you want to start exploring about social media for health, this list may help you to start with one or two of those groups. ਆਈਕਨ ਦੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ My final 2 minutes. Who has a smartphone? Who use smartphones? ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Yeah. Android or ਐਂਡਰੋਇਡ iPhone or ਆਈਫੋਨ iPhone? All right, fantastic. Now again, I have no ties to any of these phones. But do you use your smartphone for your health? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ I need to demonstrate this one. This one is a free app. You can download it for free, and you can actually measure your heart rate with your smartphone. ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ So this is all I do. And then with that, it tests your heart rate. And not only does it test your heart rate, but it actually maps out your heart tracings. So quite helpful as an app. Sometimes I do recommend to my patients. I work in the emergency department, so I do sometimes recommend to my patients. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ This next one I use every time I travel. This is a sleep alarm, but it actually not only it checked my sleep,
it actually tells me whether I sleep lightly or I go into a deep sleep. And it actually measures whether I sleep, whether I'm awake, which is the orange bar, I sleep lightly, or I'm in deep sleep. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੈਬ ਐਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And it has an alarm, and the best part of this alarm is that it never wakes you up when you're in deep sleep. It only wakes you up when it starts to detect that you're in light sleep. So you don't wake up all groggy and say, "Oh, I have a great dream. Why did you wake me up?" ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। The best part is free. You, with your iPhone, with your Android phone, you can download it right now for free. ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। There are other apps. I'm just going to quickly show you one more. This one is free again. It measures your steps when you walk, but it actually, if you turn on the GPS, it actually tracks how far you've walked. So not only do you know how many steps that you walked, but it tells you, well, you take this many steps to walk around the park. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। We are currently doing experiments with patients with diabetes or pre-diabetes, and then we are hooking them up with a bunch of sensors to test, see how the sensors can help individuals live healthier. So we're very interested, hopefully we'll bring you this findings in the future, and if you're interested in joining, please let us know. I'll give you more information about that. ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਂਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। European Union has published this document in 2012, 200 apps that you can use now for health. So if you want to download this from the website, you can get all 200 apps. They'll introduce to you what apps they are, how do you use it. So you may want to try that too. ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਪਸ 2012-2013, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਐਪਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। My time's up. Is up. What I'd like to do is I'd like to invite you to join us in our community. We are discovering and we are sharing these apps, and we're very hopeful that we can continue to share with our community members. I invite you to join us in our iCon community. It's free, no cost for joining, and we don't advertise your website or your address. We don't sell your addresses. But what we'd like to do is, as we discover these apps, discover new tips, that we can continue to share with you, so that you on your cell phone, you on your emails, we can send that information to you. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਆਈਕਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਨਗੇ ਐਪਸ ਬਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So my last request to you today is for some of the things you heard. I asked you to try at least one thing. Try a website, try a Google search, try one of the apps. And I'm going to leave you with these 4 thoughts. One is to be curious. On eHealth, there are things that can help us. And I invite you to learn with your family, with your friends, with your doctors together. And I invite you, number 3, to try it yourself, and work with your doctors, work with your health professionals together, try that out. And I hope that that's helpful to you. Thank you very much.
We'll give you information about how to join the ICON community at the back on the table. We'll have the information for you if you're interested. Thank you very much. ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਪਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਕਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thank you, Jay, and I invite Dr. Chima back on stage. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਈਕਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਬਾਊਟ 5 ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਵਾਕ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। So intercultural online health network has become an international organization, and lot of ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਈਵਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ DVD ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ।
देखो प्री डायबिटिक स्टेज की जी ना मैं समझना भी सब तो क्रूशियल हो सकता भी सरी दे विच पंजाबी कम्यूनिटी या जी दूजी कम्यूनिटी के लोग लखां ही लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने शुगर की तकलीफ है कि नहीं है, क्योंकि जी डेफिनेशन है ये कि डायग्नोसिस बनता वो सिमटम ने जिस तरह कि तुहानूं थकावट होए टायर्डनैस होंदी है, भुख ज़्यादा लगती है, पेशाब तुहानूं ज़्यादा आउंदा, रात नूं तुसीं उठदे हो, कई बार भार घट भी जाता, तुहाडे मूड ते फर्क पैंदा। सो जे तुहानूं ये सारियां गल्लां हो रही हैं तो तुसीं हो सकता कि प्री डायबिटिक स्टेज दे विच ही फिरदे पे हो, डॉक्टर कोलों गए, उन्होंने तुहाडा ब्लड शुगर कहता कि 6 ते 7 के विचकार है, तो मैं सानूं श्योर नहीं है भी तुहानूं की प्रॉब्लम है, उन्होंने आपां प्री डायबिटिक स्टेज कहने हैं। जे तुहाडा शुगर लैवल फास्टिंग 6 तो पहला है तो वो पूरा डायग्नोसिस बनता है। ਜਿਹੜੀਆਂ न्यू ਜਿਹੜੀਆਂ गाइडलाइनस ने सानूं ਜਿਹੜੀਆਂ मिलियां ने ਉਹਦੇ मुताबिक हुण कह रहे हैं कि जे तुहाडा शुगर 5.6 तक भी है ना उस तो भी तुहानूं अगों फॉलो करना चाहिए। तो ਜਿਹੜਾ तुहाडा ਜਿਹੜਾ हर 3rd मंथ वाला ਜਿਹੜਾ शुगर है वो भी तुहानूं चेक करना चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C मैं अपनी स्लाइडां नूं फॉलो नहीं करता पिया, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू इस तरीके नाल ही। सो ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 140 ਤੇ 90 ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ 150 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ 130 ਤੇ 85 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਟਰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ रूटीन दे विच जदों आपां नूं काहली हुंदी है कि भी जाके असीं फटाफट देखना, डॉक्टर ने भी कहना मेरे को टाइम नहीं है या मेरे को पेशेंट की लाइन लगी है। पर जो तुसीं वेखदे हो तो ब्लड प्रैशर नूं तुहानूं विखा के ते पहली बारी तुहानूं कोई नहीं कह सकदा भी तुहानूं ब्लड प्रैशर की प्रॉब्लम है। एटलीस्ट 3 बारी वेखना पैंदा तुहाडे फिजिशियन नूं भी तुहानूं ब्लड प्रैशर है कि नहीं है। फिर तुहाडा जदों डायग्नोसिस बनदा उस तो बाद जिहड़ा ना डायग्नोसिस बनने तो बाद तुहानूं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਲਿਪਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਏ, ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਫ ਲੈਣਾ, ਕਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਲੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਣਾ, ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ A1C ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚੈੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਦਿਸ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਜੈਂਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਪੇਇੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟੂ ਲੇਟ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ। The number 1 ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਵੀਕਾਂ ਰਹਿਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਮਕ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਾਈਬਰਾਈਡ, ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਦਵਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਈਮਾਈਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਿਕਲੋਜ਼ਾਈਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਕਟੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਜਨੂਵੀਆ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਆਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ, ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਡਿਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਹ ਦਵਾਈ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਐਕਟੋਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਦਵਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਣੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹੋ ਘੰਟਾ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਊਂਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਓ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫੈਕਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਭਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਕ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਨਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀ ਲੈ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਥੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਥੀ ਅਸੀਂ actually Preeti will talk about this too ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਥੀ ਖਾਂਦੇ ਆ they make it in ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ corn and ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ has sugar so ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਰਿਨ ਆ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਇੱਕ ਐਸਪਰਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਐਸਪਰਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਥਿਨਰ ਜਾਂ ਪਲਾਵਿਕਸ ਡਾਇਰੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦਵਾਈ at the same time ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟਾ ਬਲੌਕਰਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਚ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ACE inhibitors ਜਿੱਦਾਂ Ramipril ਬਹੁਤ common ਹੈ Altace is a common one ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਨਾ ਕੋਲਡ ਆ ਉਹਦਾ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰਸ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਸਪਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ blood pressure ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ blood sugar ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ blood pressure control ਨੂੰ the end result is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ stroke ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ heart attack ਨਾ ਹੋਵੇ। That's like the ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ compliance ਆ, ਤੁਸੀਂ same time every day ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ 15 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਫਾਰਮਾਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, but the truth is ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ how is the body going to absorb the ਦਵਾਈ? ਤਾਂ that's the first thing। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। And ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ low ਹੋ ਗਏ, they can go into shock and they will be in the hospital. So ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਆ, ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਵਰਡ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਵਰਡ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਡਰੱਗਸ। ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਐਂਡ when to see my doctor। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। That's it. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਨਫ ਸਪਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह सारी रोज़मर्रा की जिंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। स्पैशली सारी इंडो कनेडियन जी सोसाइटी है, सारी सारी जिंदगी खाने के आले दुआले घूमती रहती है। असं जो इकट्ठे होते हैं जब पहला ऐ सोचते हैं खाने की जावांगे, कितने जाना है पहला ऐ सोचते हैं खाना की लेके जावांगे, किसी ने आना है तो ऐ सोचते हैं खाना की खावा, राइट। तो सारा खाना साढ़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने भी साल हो जाए इतने कैनेडा में रहते हुए सानू, पर अपना जो इंडियन खाना वो साढ़े तो नहीं छुटता, राइट। तो करके होर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असी सही खाना खाना सीखिए। तो यह सब तो ट्रिकी पार्ट है अपनी डायबिटीज़ तो हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर मैनेज करना। सब तो ट्रिकी है ऐस करके है क्योंकि कई बार यह होता है सानू पता नहीं होता कि सही चॉइस है, राइट। असी चाहते हैं कि आप कंट्रोल कर देंगे पर सही चॉइस नहीं पता होती, की खाना की नहीं खाना पता नहीं होता। तो दूजी है करके ट्रिकी हो जाती है क्योंकि ये स्वाद महसूस होता है, राइट। जी चीज़ स्वाद लगती है वो खाई जाती है, जी स्वाद नहीं लगती कितनी भी सेहतमंद हो, डॉक्टर कितना भी कह रहा है नहीं खानी होती, राइट। से आज की जी प्रेजेंटेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप गल करेंगे कि खाना चाहिए तो की नहीं खाना चाहिए, तो मैं रीजनस भी देवांगी कि क्यों मैं कहती पई हाँ। तो सैकेंड पार्ट में आप एक वीडियो वेखांगे जिसके अंदर आप अपना खाना बनाया, दही भल्ले तो छोले भटूरे बनाए हैं, लेकिन उन्होंने हैल्थी तरीके बनाया। तो यही चीज़ मैं वीडियो के नाल सर्व की जाएगी, राइट। तो जे मैं बहुत हौली बोलती पई हाँ या बहुत तेज़ बोलती पई हाँ, प्लीज़ पार्डन मी। तो हाथ चुके प्लीज़ मैंने कह देना। तो वी विल स्टार्ट नाउ। हेल्थी खाना की है, पहला मेरा एक क्वेश्चन है। हेल्थी खाना की रूल्स बारे है कि 8 बजे उठ के हूँ मैं 1 घंटा खाना है, 4 बजे 2 फुलके खाने हैं, रूल्स बारे है या बस इन्ने पतले हो जाओ कि तुसी साइज 1 या साइज 0 की जीन्स विच चला ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ या ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कि तुसी दिन में सिर्फ सेब खाओ तो मैकडॉनल्ड्स के सपने देखते हो कि यह हेल्थी खाना नॉट रियली, कोई भी चीज़ हेल्थी नहीं है, राइट। हेल्थी खाना वो होता है जो खाने के बाद थोड़ा अपने बारे चंगा लगे, थोड़ी बॉडी सेहतमंद लगे, थोड़ा मूड स्टेबलाइज हो, ये सारे चीज़ा हेल्थी खाने ना होते हैं। वेट घटाना कई लोगों ने इंपॉर्टेंट होता है पर यह सिर्फ एक हेल्थी खाने का यही गोल नहीं है, और बहुत ज़्यादा गोल है जिमें कि एनर्जी होना, मूड स्टेबल होना, तो थोड़ी सेहत बेटर हो। सेहत बेटर का मतलब यह है थोड़े चेता डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में हो जाए। मैं नहीं कहती थोड़ी डायबिटीज़ है तो ठीक हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, पर वो कंट्रोल में है, थोड़ा और कोई उहदे नाल लगी हुई बीमारियां ना हो। जो थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर है तो थोड़ी ब्लड प्रेशर मेनटेन रहे, दवाइयां ना, सही खाने ना, एक्सरसाइज ना कि थोड़ा ब्लड प्रेशर अज हेल्थी खाना शुरू किया तो कल ठीक हो जाएगा तो तुम्हें गोलियां नहीं लेनी पैनियां, पर ये मैनेज हो सकता है थोड़ी सेहत। तो सही खाना खाना जिवें मैं क्या तुसी सारी बीमारियां तो बच सकते हो, जिन्होंने बीमारी नहीं है तो जिन्होंने है वो सही तरीके नाल मैनेज करके उहदे नाल लगती हुई कॉम्प्लिकेशंस तो बच सकते हो।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ठीक है, शुगर आ रही है पर वो शुगर ने ਤੁਹਾਡੀ बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, राइट। सो वो है डायबिटीज। इनको मैनेज करने लिए दो ट्रिक्स ने खाने वाले, एक है घट शुगर खाओ, दूजा होर ज़्यादा फाइबर खाओ। दो ट्रिक्स ने डायबिटीज बारे, दोनों बारे होर गल करांगे पर पहला से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर जी साड़ी दूसरी कंडीशन जिहदे बारे अज असीं गल करते पे। ब्लड प्रेशर होंदा की है? ब्लड प्रेशर वो फ्लो है, वो तेज़ बहाव है साढ़े खून का जिहड़ा नाल वो नाड़ियां विच बहता है। जे ये प्रेशर या फ्लो तेज़ हो जाएगा तो उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, राइट। तो नाड़ियां एक अमाउंट ऑफ इन्ना ही प्रेशर ले सकदियां ने। जो प्रेशर उहदे नालों वध होएगा तो ओवर द टाइम वो नाड़ियां खराब हो जाती हैं, राइट, या फिर कॉम्प्लीकेशनस होने लग पैंदियां। तां करके ब्लड प्रेशर मैनेज करना होर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ देख रेख करना खाने बारे में कुछ टिप्स ने ਜਿਹੜੀ कि है कि ਤੁਸੀਂ घट लून खाओ, बहुत वारी सुनिया होगा, ਇਹਦੇ बारे होर गल करांगे। ਤੇ घट हार्मफुल फैट घट खाओ ਤੇ ਨਾਲੇ कोलेस्ट्रॉल घट खाओ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ डायबिटीज बारे गल करिए। दो टिप्स कही ਸੀਗੇ कि शुगर घट खाओ ਤੇ फाइबर ਵੱਧ खाओ। ਇਹਦੇ बारे ਪਹਿਲਾਂ गल करिए। शुगर घट खाओ। शुगर सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਕੇ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਮਿਠਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖੰਡ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੰਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਖੰਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਬਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਪੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਫੁਲਕਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਜਾਂ ਭਟੂਰਾ। ਫੁਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਲ ਵੀਟ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਈ, ਫੁਲਕੇ ਲਈ, ਸਵਾਦ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਵਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੁਆਇਟ ਅ ਫੀਊ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਫੀਊ, ਰਾਈਟ।
कई लोग बिल्कुल ना कहते पे राइट। ब्राउन राइस खाने में थोड़ा घट मिठा होता है ते नाले वो फाइबरस टेस्ट आता है, तुहानू चू करके खाना पैंदा है, ना ते नाल बनाने में भी काफ़ी देर लगती है ना। जो ब्राउन राइस है वो एक हेल्थी चॉइस है, मैं नहीं कहती ना खाओ, जिन्होंने स्वाद लगता है श्योर गो है, लेकिन जो बासमती चावल है वो भी उन्नी ही हेल्थी चॉइस है राइट। पर ध्यान रखिए मैं कहती पई हाँ बासमती चावल, क्योंकि बासमती चावल के अंदर जी शुगर है वो कुदरती वो अंदर एवं सैट की गई है कि साड़ी बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा देर लगती है राइट। सो तुसी जे वाइट राइस खाना चाहते हो तो बासमती चावल खरीदो, ना कि पार बॉयल या बॉयल या जो छोटे दाने वाला वाइट चावल होता है। बासमती राइस पे फोकस करो। जूस फ्रूट ये सारे जोड़े हैं वो फ्रूट पिक करने की कोशिश करो, क्योंकि फ्रूट में जो तुसी फ्रैश फ्रूट है जो तुसी घरे जूस निकाल दो तुसी देखो कि वो पल्प जी आता है राइट, काफ़ी सारे फाइबर निकलते हैं उन्हें वो फाइबर है जो तुसी खाना है, ता करके असी कहते हैं कि स्टोर तो बहुत जूस ना पियो क्योंकि वो अंदर वो फाइबर नहीं होता है। तो जो जूस के फ्रूट में ऑप्शन है हमेशा फ्रूट पिक करो, क्योंकि अंदर 100% थानू फाइबर मिल जाएगा, फिर जूस में वो नहीं होगा। ये अलावा जो दूजे ड्रिंक्स होंगे ने फ्रूट पंच, फ्रूट ड्रिंक, फ्रूट कॉकटेल, ये अंदर जूस वर्गी कोई चीज़ नहीं, ऐसे कलर्ड पानी है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी खंड पाई है, तो इन्हों को बिल्कुल दूर रहो। जो असी पैकेज फूड खरीदते हैं कोई भी ये अंदर भी शुगर होती है, सिर्फ मिठी चीज़ों में नहीं होर भी कई चीज़ों में शुगर होती है। यदा लेबल जरूर पढ़ो, लेबल में देखोगे कि पहला तो लिखा होता है कि सर्विंग साइज की है, हो सकता है इन्नी बड़ी बॉटल है पर जी न्यूट्रिएंट्स लिस्ट करते पे ने पौष्टिक तत्व लिस्ट करते पे ने वो सिर्फ 1/4 ले हो या ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी घट ले हो, तो हमेशा पहला ए जरूर पढ़ लो कि किन्ने क्वांटिटी बारे है गल करते पे राइट। तो ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੇ अंदर शुगर पढ़ो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ अंदर देखोगे तो एक कप ਵਿੱਚ 5 चमचा भर के खंड है राइट, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखा हुआ है हेल्थी राइट। तो हमेशा सिर्फ हेल्थी पढ़ के कोई चीज़ चुप के खरीद ना लो, उसका लेबल पढ़ो, उन्होंने घुमा के चंगी तरह पढ़ो कि ये अंदर कितना है, तो रियलिस्टिकली सोचने की कोशिश करो कि एक कप में इन्ना है तो मैं एक कप तो वध तो पी लैनी हाँ, तो यह मेरी हेल्थी चॉइस नहीं है। तो जिवें डॉक्टर चीमा ने कहा जल्दी विच भाजी दौड़ विच कदे ग्रोसरी शॉपिंग ना करो, आराम नाल जाओ पढ़ के वेख के फिर खरीदो। हुण आई ब्लड प्रेशर की बारी, तो आप ब्लड प्रेशर बारे दो इंपॉर्टेंट चीज़ा मार्क कीतियां सी कि सॉरी 3 चीज़ा मार्क कीतियां सी कि घट लून खाओ, घट हार्मफुल फैट खाओ, तो घट कोलेस्ट्रॉल खाओ राइट। ये सारा कुछ घट खाना है, डायबिटीज़ में एक चीज़ ज़्यादा खानी सी फाइबर, ये अंदर सारा कुछ घट करना। तो सॉल्ट या सोडियम ये होंदा की है लून, बेसिकली लून होता है, होर भी कई सोर्सेस तो मिलता है साढ़े खाने में सानू ए लून और बारे भी गल करांगे, पर बेसिकली ए लून होता है राइट। दिन विच हर इंसान को एक छोटी चम्मच तो वन लून नहीं खाना चाहिए, सिर्फ एक छोटी चम्मच सवेर तो उठ के राती सौन तक सिर्फ एक। हुण ए जो आप एक छोटी चम्मच कहते हैं ये अंदर जी लून उपर अपनी दाल सब्जी में पाते हो वो नाल दे नाल जी कुकीज़ या बेगल या ब्रेड होर कुछ पैकेज प्रोडक्ट खाते हो वह लून टोटल मिला के 1 चम्मच होना चाहिए, ना कि सिर्फ दाल सब्जी को राइट। बहुत घट है राइट, दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू से, या इट इज़ वेरी लेस, बहुत घट लगता है क्योंकि साडी जबान में सारे टेस्ट पैलेट में वध लून की आदत पड़ गई राइट। मिठा ते लून ये दोनों सारे सिर्फ स्वाद ने, साडी बॉडी में इन्हां दी लोड़ बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रिशनली जे आप गल करिए इन्हां दी दोनों की साडी बॉडी में बिल्कुल लोड़ नहीं। जे कोई बंदा डे 1 बॉर्न होता है तब तो लेके डे लास्ट तक बिल्कुल लून या खंड नहीं खाएगा ता भी उन्होंने कोई सेहत की बीमारी या न्यूट्रिशनली मैल नरिश्ड नहीं हो जाएंगे राइट, क्योंकि इन्हां दी लोड़ नहीं है। ऐसे सारे खाने में स्वाद पाते हैं, तो जे तुसी 2 चम्मच लून पाते आदि हो जाओगे तो उसकी आदत पड़ी रहेगी, जे एक पाओगे तो उसकी आदत पै जाएगी, तो तुहानू अपनी आदत हौली हौली खुद चेंज करनी पड़ेगी। तो नमक जे आप उत्तों पाते वो एक सारे सॉल्ट का सोर्स है, दूजा सोर्स है बेक प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ जी आप बेक करते हैं वो अंदर पाते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ये सारे में सोडियम होता है, केमिकल फॉर्म सोडियम, ओयो सोडियम है जो लून में भी होता है तो जाके सारा ब्लड प्रेशर हाई करता है। ता करके जी कुकीज़ ने रस ने
खटाइयाँ ने या ब्रेड है, ये सारे तो हमेशा लून कंटेंट पढ़ के फिर सोचो कि ना खाना चाहिए। तो इतने मैं फिर न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल खाया है कि अंदर आप लून कैसे पढ़ाते। तो अगेन इतों हमेशा वेख लो, एज इट सेज स्टार्ट हियर लिखा है इतने ग्रीनविच, हमेशा पहला क्वांटिटी पढ़ लो, उसके बाद इतने सोडियम लिखा होना तो यदा जो परसेंटेज लिखा होता है यह थोड़े दिन में 100% होना चाहिए। तुसी वेखो कि यह चीज़ क्या मेरा एक सिर्फ स्नैक है, जेदा स्नैक विच तुहानू 20% मिलता पाया तो ये बहुत हाई है, पर जेदा तुहाडा पूरा मील है, पूरा लंच है, पूरा डिनर है तो वो तुहानू जेदा 20% मिलता पाया तो फिर भी ठीक है, राइट। तो उस हिसाब नाल सोच के तुहानू दिन में 100% अलाउड है, 20% मैनू मिलता पाया है, मेरे दिन में कितने फिट होता है, वो सोच के डिसीजन बनाओ कि यह चीज़ तुहाडे लिए हेल्थी है कि नहीं। हुण फैट बारे गल करिए। हुण यह आइडिया जिहड़ा है आप स्टॉप लाइट वांगू बनाया है, डॉक्टर सागर जैन ने मैंने आइडिया दिता है कि शो एज अ स्टॉप लाइट, बिकॉज एसेंशियली यह है बिल्कुल एक स्टॉप लाइट इफेक्ट तुहाडे लिए, राइट। 3 तरीके के फैट होंगे हैं। सब तो खतरनाक जिन्होंने वेख के बिल्कुल रेड लाइट वांगू थम जाओ, अगे ना बढ़ो, वो है सैचुरेटेड फैट। दूसरा है जिहड़ा येलो या एम्बर है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिन्होंने कहते हैं पूपा, वो तुहानू ज़्यादा हार्म नहीं करता लेकिन सेहत लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी भी नहीं, ठीक ठीक है, थोड़ा खा लिया तो कोई हर्ज नहीं आना। तो सब तो चंगा फैट है जो ग्रीन विच है वो है मूपा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिन्हें तो तुसी बचना है, रेड लाइट है, वो होता है कि वो जाके सीधा सारी नाड़ियाँ में जम जाता है, तो नाड़ी में जिन्नी जगह होती है जो उसके अंदर फैट जम जाएगा तो ब्लड में फ्लो करने ईजीली आन जान ਲਈ जगह नहीं बचती। नाल दे नाल साडी जिहड़ी नाड़ियाँ होंदियां ने वो थोड़ी बहुत इलास्टिक होंदियां ने, वो हिल सकदियां ने। जे फैट जम जाता है तो वो हिल नहीं सकदियां, तां करके ये ब्लड प्रेशर वधाने का काम करता है। तो ये तो बचो। ये सोर्सेज आप वेखिए, मान लिया चंगा नहीं पर पता भी होना चाहिए किस खाने तो मिलते हैं। तो एक योग विच होंदा है वाइट, बिल्कुल प्रोटीन है, थोड़े लिए बहुत हेल्दी है। योग तो बचो पर वाइट खाओ। उसके बाद बटर जिहड़ा आप काफ़ी खाते हैं अपनी इंडियन कम्यूनिटी में, बटर तो बचो। जिहड़ा भी मीट खाओ, चिकन वगैरह उसको स्किन काट लो। जो रेड मीट खाते हो तो अंदर कई बार मार्बलिंग होती है, वाइट लेयर जी तुसी देखी होगी, वो निरा फैट होता है, वो ना हो। पढ़ के देखो लीन फैट हो, उसके लेबल पढ़ के देखो, उसके बाद खरीदो। होमो मिल्क बिल्कुल काटा मार दो, अज तो होमो पीते हो तो 2% पे आ जाओ, 2% पीते हो तो 1% पे आ जाओ, जो 1% लेते हो तो स्किन भी ट्राई करो। एक परसेंटेज और कुछ नहीं, पर ये अंदर कितना फैट है वो परसेंटेज में, जितना ज़्यादा फैट होगा उन्ने ज़्यादा हानिकारक सैचुरेटेड फैट्स ये अंदर होंगे। कैल्शियम स्किम मिल्क होए या होमो मिल्क होए उतना ही है। तुसी दूध कैल्शियम ले पीना है, ना कि फैट ले। फिर लो फैट दूध खरीदने की कोशिश करो। आइसक्रीम हम तो सर्दियाँ ने सारे खान के, पर कदे कदे खाओ क्योंकि ए भी फुल फैट मिल्क तो बनी होती है। फुल फैट चीज़ फिर लो फैट चॉइस खरीदो। पनीर बिल्कुल फुल फैट दूध तो बनया होता है, तो अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। ये बजाय टोफू हाफ एंड हाफ मिक्स करके खाने की कोशिश करो। तो नाल घ्यो जिन्ना हो सके घट यूज़ करो। ट्रांस फैट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। हम जो असी स्टॉप लाइट की गल की सी, ये अंदर ट्रांस फैट नहीं मैं वखाई सी, क्योंकि ट्रांस फैट उस तरीके का फैट है जो आप बनाया। ए तीन फैट्स नैचुरली कुदरत ने खाने में पाए हैं अलग अलग रीजन से, राइट। पर जो ट्रांस फैट है ऐसी ह्यूमनस ने बनाया हुआ फैट है, असी नैचुरली जो है कुदरती बनाया हुआ फैट है, उन्होंने लेके जो इंडस्ट्री विच या फूड जी बड़ी बड़ी मैनुफैक्चरिंग फर्म्स ने उन्होंने जो प्रोसैस करते हैं किसी भी चीज़ को, या उन्होंने मशीनरी में पाते हैं, उसके बाद फैट कई बार चेंज होकर एक वक्त तरीके का फैट बन जाता है। म्यूटेंट कह सकते हो तुम, राइट। तो यह ट्रांस फैट है, यह थोड़ी बॉडी लिए रेड सैचुरेटेड फैट नालों भी ज़्यादा हानिकारक है। तो यह जी भी लेबल तुम पढ़ते हो ट्रांस फैट, उन्होंने राइट वे छड़ दो, उन्होंने ना खाओ, राइट। ट्रांस फैट फ्री चीज़ें खरीदने की कोशिश करो। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिते ने थे ट्रांस फैट के होता है। पहला आप डालडा काफ़ी यूज़ करते सी, कई ने घरे यूज़ किया होना है, ओल्ड एज में डालडा बिल्कुल ट्रांस फैट है, कदे तां करके सस्ता बिकता सी उस वेले, ए कदे ना खरीदो।
काफ़ी सारे फास्ट फूड विच ट्रांस फैट होंदा है क्योंकि इनू अगेन एंड अगेन वो लोग बार बार उहियो तेल विच कुक करते हैं तो कुक हो के प्रोसैस हो के वो ट्रांस फैट बन जाता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ बचो ਜਿਹੜੀ काफ़ी सारी बेक्ड सारी प्रोडक्ट्स होंगे ने वो भी बार बार कुक होंगे ने उहियो मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾਂ ਵੈਂਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਲ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗੇਨ ਡਾਲਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਜਾਂ ਬਟਰ ਸਾਡੇ ਬੇਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਘਿਓ ਤੇ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਹੈਲਦੀ ਤੇਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਮੋਸਟ ਫੀਮੇਲਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ 7 ਚਮਚੇ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਚਮਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਟਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੇਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਡ ਹੈ ਜੇ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਅਲਾਉੰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਬਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਕੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਮਚਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਤਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ ਆਈਕਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਹੈਲਥੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲੂਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਤੇ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਕੀਜ਼ ਖਟਾਈਆਂ ਨਮਕੀਨ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ ਕਲਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਊਕੰਬਰਸ ਕਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹਰੀ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਊਕੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਫੇਦ ਤੇ ਪੀਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦੋਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਲੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਆਲੂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਜਾਂ ਯਾਮ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੀਟਰੂਟ, ਚੁਕੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੀਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੀਟ ਵੀ ਲੀਨ ਜਾਂ ਲੋ ਫੈਟ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਦਾਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਟੋਰੀ ਦਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਝਾਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਓ। ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੂਸ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਪਿਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ, ਉਹ 100% ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨੋ ਐਡਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਰਿੰਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਟ ਪੌਪ ਜਾਂ ਸੋਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਰਿੰਕਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਪੰਚ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਬਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਟ ਪੌਪ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੌਪ ਖਰੀਦੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਪੈਨਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਚਾਹੇ ਡਾਇਟ ਪੌਪ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਓ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਫੈਟ ਵਰਗੀ ਟੈਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਪੈਨਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਫੈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਵਿੱਚ 3.25% ਫੈਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2% ਫੈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1% ਜਾਂ ਫੈਟ ਫ੍ਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਫੈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ। ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਚਟਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਚਟਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਪੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਲੂਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲੂਣ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਕ ਕੇ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ। ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੁਲਕਾ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੁਲਕੇ, ਪੂੜੀ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੀ ਲਈ ਆਟਾ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਪੈਨਲ ਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਤਦੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੂਣ ਤੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਨੇ। ਚਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਓ। ਉਹ ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਤਾ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਤਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੰਨੀ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਝਾਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਧੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਪਿਓਰ ਕਨੋਲਾ ਆਇਲ, ਕਨੋਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਫੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਟੀਸਪੂਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਰਿੰਗ ਸਪੂਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਮਸਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। जीरा हो जाने तो बाद आप ਇਹਦੇ अंदर प्याज डाल देंगे। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਪਾएंगे। ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा जहा गरम मसाला ते थोड़ा जहा धनिया। इनू असी होर 3 तो 5 मिनट तक पका के अद्धे कच्चे पक्के मसाले नू अपने चने दे नाल एक स्लो कुकर विच पा दांगे। हुण साडा मसाला तैयार हो गया है तो आपां एक स्लो कुकर विच पहला मसाला पावांगे, हाथ ना जला लेना कहीं। नाल दे नाल इहदे अंदर आपां साडे बॉयल किए हुए चने पा देंगे। उत्ते अंदाजे नाल पानी पाओ। ते इनू हल्की आंच से ढक्कन ला के पकन दो। जिन्हां दे कोल स्लो कुकर नहीं है वो प्रेशर कुकर विच भी इनू पका सकते हैं। बस ढक्कन ना लाओ तो सीटी हटा दो तो इन्हों घट्टो घट्ट 2 तो 3 घंटे स्लो आंच से पकन दो। हुण साडे छोले पकते पे ने ते आपां भटूरिया की तैयारी कर लीए। भटूरे बनाने लई सिर्फ 2 चीज़ों की लोड़ है, एक आटा ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ते नाल इनू गुनन लई आपां नूं क्लब सोडा चाहिए। घरे जदों आपां भटूरिया दे आटा बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो एहो जी कोई चीज़ां पाते हैं। ये सारी चीज़ां तो साडे शरीर नूं लूण मिलता है, एक तरीके का लूण। यह सारा लूण हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है तो जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है यह सारे लूण के सोर्सेस तो जरूर बचो। हुण यह सारा आटा तैयार हो गया है।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਕੇ ਭਟੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬੇਲਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਟੂਰੇ ਬੇਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਬੇਲਣ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਲ ਵੀਟ ਆਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੇਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਅਵਨ 350 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥੀ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਓ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਓ। ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਡਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਵ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਆਂਚ ਤੇ ਭਾਪ ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਨਗੁਨੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕਿਮ ਦਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਫੈਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਮਾਣੋ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਸੈਲਡ ਤੇ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ।
डॉक्टर सज्जल जैन कि स्पैशलिस्ट ने इंटरनल मेडिसिन दे काफ़ी ज़्यादा साड़ी कम्यूनिटी में इन्वॉल्व ने। सो मैं इंट्रोड्यूस करना डॉक्टर सज्जल जैन एंड थोड़े जे 5 मिनट की थोड़ियाँ गल्लां इन्हां नूं दसो, उस तो बाद तुसीं फिर अपने सवाल सानूं पुछ सकते। थैंक यू। नमस्कार जी, बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए इधर। मेरे ख्याल कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, पेशेंट। ये दोनों बहुत बड़ी टॉपिक्स थी। शुगर और डायबिटीज़ की हमारी कम्युनिटी में काफ़ी बढ़ती जा रही है, मगर उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ती जा रही है। थैंक्स टू डॉक्टर चीमा, डॉक्टर हो, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिछले 4-5 सालों में टू ब्रिंग अवेयरनेस कम्युनिटी में। Anyway, we'll get to the question. आप किसी को कुछ सवाल पूछना है शुगर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए। अंकल बोलिए। देखिए, जो दवाई जनरली जो है शुरू होती है जब आपका 3 महीने का एवरेज हीमोग्लोबिन A1C 7 से ऊपर है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में हम 6.5 पे शुरू करते हैं। जिन लोगों के हम 6.5 पे शुरू करते हैं वो जनरली लोग होते हैं जिनकी ओबेसिटी ज़्यादा है, जो BMI जो हम कहते हैं। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो हम लोग जनरली मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं। उसमें इनका शुगर भी थोड़ा कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है, जो हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के मतलब शुगर को नीचे लाने के लिए कितनी इंसुलिन चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम उन लोगों में मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं 6.5 पे। देखिए, जो आपने कहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज परफेक्ट न्यूरोपैथी हम उसको कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारे बिजली की तारें हैं, जो बिजली की तारें हैं, एक तो खून की नसें होती हैं शरीर में और एक होती हैं बिजली की तारें। तो शुगर की बीमारी में जो शुगर है, जब ब्लड शुगर 6 से ऊपर होता है तो क्रिस्टल जैसे बन जाता है और वो फिर नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। आपकी बात सही है, हम लोग मेटफॉर्मिन शुरू कर सकते हैं, बट उससे आपका जो परफेक्ट न्यूरोपैथी है वो जाएगा नहीं। जो ये परफेक्ट न्यूरोपैथी है ये वक्त के साथ होता है। लोगों को कम से कम डायबिटीज़ चाहे कंट्रोल भी हो, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद इनको ये बीमारी हो जाती है। तो ये जो सिर्फ शुगर की वजह से नहीं है, जो क्रिस्टल बन जाता है और नर्व को डैमेज करता है, चाहे वो 6 और 6.5 के बीच में भी, उनको भी हो जाता है। तो वो काफ़ी लंबी स्टडी चली थी। तो आपका अंकल दवाई शुरू करने से भी वो नहीं जाएगा। दूसरी दवाई होती है जिससे हम थोड़ा इसको सुन कर देते हैं, लिरिका या गैबापेंटिन, अगर वो काम करिए ठीक है, वरना नहीं। हाँ, वो सब लोगों के ऊपर नहीं काम करता है, मगर सिर्फ ये 2 दवाइयाँ हैं। थैंक यू। Can we get one of the volunteers to help out with the mic with Dr. Chima? Somebody can help to take it around. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को कोई हेल्दी पर्सन है, उसको डायबिटीज नहीं है, तो खाने के बाद नीचे वो अपना शुगर चेक करता है, तो वो ऊपर जानी चाहिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जनरली जब भी हम लोग खाते हैं, उसके खाने के बाद सबका शुगर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ का क्या डेफिनेशन है कि 2 घंटे के बाद हमारा जो शुगर है 7.8 या 8.7, उसका मैं सारा समझाता हूँ। जब 7.8 से कम है तो वो इंसान बिल्कुल नॉर्मल कहलाता है। जिनका 7.8 से 8.7 है उनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, और जिनका 8.7 से ज़्यादा हो तन से ये डायबिटिक है। तो शुगर तो ऊपर जाना चाहिए, मगर 2 घंटे में हमारी बॉडी को शुगर वापस नीचे, हाँ, वो 7.8 से नीचे हो जाना चाहिए। 3 घंटे के बाद वो तो 6 से भी कम हो जाना चाहिए। ठीक है जी? हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ब्लड शुगर के लिए मेटफॉर्मिन और डायमाइक्रोन लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है शाम के वक्त या दोपहर में मेरी शुगर बिना दवाई लिए पहले ही कम हो जाती है, जैसे 4 पे आ जाती है, कई बार 4 से भी कम हो जाती है। तो फिर जब मैं अपना डिनर या कुछ भी लंच लूँ,
क्या मुझे मेडिसिन फिर भी लेनी चाहिए? दो मेटाफॉर्मिन लेता हूँ। देखिए ये दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। जो मेटफॉर्मिन है ये जनरली शुगर को लो नहीं करेगी। ये जनरली काम करती है जब आपका शुगर 6 से ऊपर होगा। तो अगर मैं नॉर्मल पर्सन को भी मेटफॉर्मिन दे दूं, वो जनरली उनका शुगर लो नहीं करेगा, मगर जो डाइमाइक्रॉन है वो लो पक्का करेगा। वो मैं सुबह एक लेता हूँ। हाँ जी, तो या आप उसको आधी कर दो या आप उसको दोपहर में ले लो या रात को ले लो। आपका शुगर एवरेज कितना आता है जो 3 महीने का? 6.7, 6.4। हाँ, तो 6.7। हमारे जो खाने की आदत है जनरली हमारा सबसे भारी खाना शाम को होता है। सुबह हम लोग नाश्ता जनरली थोड़ा लाइट कर लेते हैं, लंच भी काम की वजह से फटाफट कर लेते हैं और दिन भर हम काम करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमारी आदत है देर से रात को खाना, फिर उसके बाद सो जाना। तो आपका जो 6.7 है, आपका दिन में एवरेज 7 रह रहा है, रात का वक्त में 8 रह रहा है या 9 रह रहा है। तो आपका बेस्ट तरीका ये है जो मेटफॉर्मिन है सुबह ले लीजिए, शाम की ले लीजिए। जो डाइमाइक्रॉन है आप दिन में एक बारी लेते हो, 2 बारी लेते हो? डाइमाइक्रॉन एक बार सुबह। आप सुबह के बजाय आप डिनर से पहले कर दो। और मेटफॉर्मिन सुबह एंड शाम आप कितने ले रहे हो मेटफॉर्मिन? 4 लेता हूँ, 2 हाँ। विद द लंच, 2 विद द डिनर। हाँ बस वो ठीक है। डाइमाइक्रॉन आप सुबह के बजाय रात को कर दो, आपका शुगर एवरेज 6.7 ही रहेगा और जो दिन में लो हो रहा है वो चला जाना चाहिए। थैंक यू। You're welcome. मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है जैसे खाना खाने के बाद, एक्सरसाइज करने के वक्त। जैसे डॉक्टर चीमा ने कहा था कि ब्लड प्रेशर जो है जनरली सुबह चेक करो और उस दिन रात को सोने से पहले शांत होके ब्लड प्रेशर उसमें आपको एक्यूरेट मिलेगा, बाकी दिन में नहीं। ब्लड प्रेशर ऊपर जाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ऊपर ना जाए तो उसका मतलब जो हार्ट का पंप है वो कमज़ोर है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप टेंशन में लो या लंच के बाद या कहीं पे गुस्सा आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपने जाकर ब्लड प्रेशर चेक किया, इट्स कमिंग आउट 180, 200 और आपके मेरा ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए मुझे ये हो रहा है। नहीं, वो गलत है। आप सुबह चेक करो, रात को चेक करो और जब आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, शांत है, तब चेक करो, तब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है दिन में एक बारी भी, तो इसका मतलब दवाइयाँ काम कर रही है या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है ना? नॉर्मल ब्लड प्रेशर बाई चांस नहीं होता, ब्लड प्रेशर ऊपर बाई चांस हो जाता है। थैंक यू। और तो नहीं किसी ने कुछ सवाल पूछना है? नहीं? ब्लड प्रेशर की दवाई से ब्लड प्रेशर हाई होता है कि लो? अभी वो ब्लड प्रेशर की जो दवाई देते हैं उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है कि लो? वो तो लो हो जाना चाहिए। और जिसका लो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑलरेडी लो है। ब्लड प्रेशर की दवाई देने की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो ठीक है। अब जो लो अगर आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा लो है और जिनको चक्कर आते हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से। मेरा लो है लेकिन चक्कर नहीं आता। कितना लो है? 70, 60 लो है। लो नहीं है, वो नॉर्मल ही है। 60 लो है, 60 लो इज नॉर्मल। जो रेंज होता है ब्लड प्रेशर का, जो नीचे वाला डायस्टोलिक जो कहते हैं, एनीथिंग बिटवीन 60 to 90 is considered normal, and शुगर वालों में up to 80. जो ऊपर वाला है, we've seen low as 90 in ladies and high as 140. तो रेंज काफ़ी होता है सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक का रेंज थोड़ा कम होता है। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो क्या करना है? तो ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये वाकई में असली है या नहीं। देखिए 3 रास्ते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी एंजाइटी होती है, वो बार बार अपना प्रेशर चेक करते हैं, जैसे डॉक्टर सिंह ने बोला, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हम ऑफिस में चेक करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर तब भी डाउट है, एक चीज़ होती है 24 घंटे वाला एम्बुलेटरी टीम, यहाँ थोड़ा कम करते हैं और उसमें हम चेक करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर आदमी का वाकई में ब्लड प्रेशर ऊपर है और 24 घंटे नीचे नहीं आए तो 2 हफ्ते में उसके जो
जो पेशाब है वो प्रोटीन नहीं करना शुरू कर देता है, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रोटीन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब हाँ वाकई में ब्लड प्रेशर। हाँ जी, तो उसमें जब प्रोटीन आता है फिर हमें पता लगाना पड़ता है कि ये शुगर के कारण है, ब्लड प्रेशर के कारण है या और कोई कारण है, फिर उसी हिसाब से अच्छा। और कई लोग कहते हैं कि अगर मीठा नहीं, नमक खाना चाहिए। लोगों को जनरली थोड़ा नमक का बैलेंस है। कभी कभार लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जनरली ने बोला कि नमक भी कम करो। एक अभी अंकल जी आए थे वो लेते हैं, वो ले रहे हैं वाटर कम, ऊपर से उन्होंने अपना नमक भी कम कर दिया। तो 2 हफ्ते पहले वो अस्पताल भी चले गए, तो इसलिए कि उनका दिल बहुत धड़क रहा था। जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो उनका टेबल सॉल्ट सोडियम जो है वो 125 से कम था, जो उनका पोटेशियम था वो 2.5 था। तो आप इस बार मैंने अंकल जी को समझाया कि अंकल आप नमक भी बंद नहीं कर सकते और आप नमक वाली वो दवा नहीं ले सकते। तो मैंने ब्लड प्रेशर की दवा उनकी चेंज करी है और उनको क्या जो आपका डाइट है अब वैसे रहने देना, मगर जब दोनों चीज़ें करते हो तो कुछ लोगों का गड़बड़ हो जाता है। तो वाटर पी लेने से सोडियम कम हो जाता है? कुछ लोगों का हो जाता है, सबका नहीं। और हमें देखना पड़ता है, अगर देखो कोई इंसान जो है 90 पाउंड का है, वो पतला है और वो ऐसे ही नमक नहीं खाता, पानी ज़्यादा नहीं पीता, उसको वाटर जिसका वजन ज़्यादा है और जो नमक ज़्यादा खाता है उसको वाटर देने में पाएगा, तो वो देखना पड़ता है। जो हार्ट पेशेंट है उनको नमक कम खाना चाहिए। हाँ जी, मेरा पोटेशियम हाई है, वो कभी कभार हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. सी सॉल्ट और रेड टेबल सॉल्ट में कोई फर्क नहीं है, सोडियम क्लोराइड। और जो आर्टिफिशियल नमक है जो कहते हैं दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, तो उससे भी बच के रहना चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सारे तो पहला मेरे वालों सारे को सत श्री अकाल। मैं तो वैदिक हिंदू सोसाइटी के आईकॉन का धन्यवाद करता जिन्होंने थानू ये प्लेटफॉर्म दिता है तो अपन हैल्थ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो हैल्थ के होर टॉपिक्स बारे इन्फॉर्मेशन इतने साझी हो रही है। बहुत टैक्नीकल गल्लां हो गई तो आप ज़्यादा हल्की फुल्की गल करांगे बट स्टिल इंपॉर्टेंट। इत्थे आप गल करांगे लाइब्रेरी नूं तुसीं किवें यूज़ कर सकते हो अपनी हेल्थ या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या होर जिहड़े तुहाडे कोई भी हेल्थ इशूज़ ने, लाइब्रेरी तो तुसीं की रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। ओके, सारे तो पहले तो थोड़े सारे कोले लाइब्रेरी कार्ड है, कितने कोले लाइब्रेरी कार्ड आ रहे हैं? So that's good. काफ़ी लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी कार्ड टोटली फ्री है। सारी लाइब्रेरी दी साढ़ियां 9 ब्रांचेस ने। तुसी किसी भी लाइब्रेरी च जाके अपना लाइब्रेरी कार्ड फ्री अप्लाई कर सकते हो। तुहानू सिर्फ 2 पीसेस ऑफ आईडी चाहिए होंदियां ने। इवन न्यू बॉर्न बच्चे का भी तुसी लाइब्रेरी कार्ड ले सकते हो। बट लाइब्रेरी कार्ड लेना तो उन्होंने लैके भुल जाना या गिर जाना किते, तुसी ये ना सोचो इट्स जस्ट लाइक योर क्रेडिट कार्ड। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ DVDs, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DVDs ਬੁੱਕਸ CDs ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ DVDs, CDs, ਬੁੱਕਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ। मोस्टली किताबा 3 हफ्ते वास्ते DVDs 3 हफ्ते वास्ते तुसीं ले जा सकते हो, पर जे तुसीं 3 हफ्ते तो ज़्यादा रखते हो तो असीं रिन्यू नहीं करांदे, दैन यू हैव टू पे फाइन, अदरवाइज उन्हां दी कोई कॉस्ट नहीं। ते इस तो अलावा साडे कोले
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ 1-on-1 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 6-7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਗਿਲਫਰਡ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੈਮੀ ਆਮੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, 6 ਵੀਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 1-on-1 ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਰ 'ਚ ਈਵਨ ਸਮਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਮੰਥ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਮਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਆਈਡੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ, ਪੀਸੀ ਆਈਡੀ ਹੋਏ, ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ 1 ਆਈਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏ। ਇਹ 2 ਆਈਡੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀਜ਼ 3 ਵੀਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਲੋਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਾਸਟ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁੱਕ ਤੇ 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.surreylibraries.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ 3rd ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫॉर ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਡ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੇਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲਮ ਹੈਲਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਨਾਟਮੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਮੈਗਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗੇਨ DVDs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਰੈਂਕ ਐਂਡ ਵੈਗਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਨੀਓ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ $8 ਦਾ, ਕੋਈ $10 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਈਪੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 2000 ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 2000 ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਬਲਕਿ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 98 'ਚ, 2000, 2010 ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਡਿਸਪਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ more than 1000 of today's newspaper in 40 languages from 84 countries ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੱਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਰੀਅਲ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਟਰੂ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ DVD ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਬਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਟਵੁੱਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ, ਕੋਈ DVD ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।